सत श्री अकाल। अज आप पढ़ांगे विशा पंजाबी जमात 8वीं का 5वां पाठ काबली वाला, जिस दे लिखारी हैं रविंद्रनाथ टैगोर। तुसी वेख रहे हो पंजाबी टीचर राजस्थान KS, राजस्थान बोर्ड के पंजाबी विषय का पहला यूट्यूब चैनल। जे हजे तक सबसक्राइब नहीं किया तो जरूर सबसक्राइब करो। साडी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके तुसी क्लास वाइज लैसन वेख सकते हो। आओ शुरू करिए। पाठ 5वां काबली वाला। मेरी 5 कुछ साल की बेटी मिनी पल भर भी चुप नहीं बैठ सकती। मिनी की उम्र सी 5 साल। एक दिन सवेरे सवेरे कहन लगी, बाबू जी राम दयाल दरबान है ना, वो काग नूं कां कहंदा है? ओनू कुछ पता ही नहीं बाबू जी। मेरे कुछ कहण तो पहला ही वो दूजी गल छेड़ दिंदी। वेखो बाबू जी, भोला कहंदा है आसमान विच हाथी सुंड नाल पानी सुटदा है, इस करके मींह पैंदा है। दसो बाबू जी, भोला झूठ बोलदा है ना? ऐना कह के वो खेडन लग पई। मेरा घर सड़क दे कंढे ते है। एक दिन मिनी मेरे कमरे विच खेड रही सी। अचानक खेड छड़ के खिड़की वल दौड़ पई अते बड़े जोर नाल चीकण लगी, काबली वाले, ओ काबली वाले। मोढे ते मेविਆਂ ਦੀ बोरी लटकाई, हथ विच अंगूरां ਦੀ टोकरी फड़ी। एक उच्चा लंबा काबली वाला धीमी चाल विच सड़क ते जा रहा सी। और काबली वाले दी फोटो तो भी पता लग रहा उनके कोल एक गठरी है, वो पई हुई है ते मोढे ते उन्हें मेविਆਂ ਦੀ बोरी लटकाई हुई सी। उच्चा लंबा आदमी और धीमी धीमी चाल नाल सड़क ते चल रहा है। जिवें ही वो साडे घर वाल मुड़िया, मिनी डर के अंदर भज गई। वो डर गई कि किधरे वो उसनूं फड़ के ना लै जावे। उस दे मन विच यह गल कर गई सी कि काबली वाले दी बोरी खोलण दे विचों 2-4 बच्चे निकल सकते हैं। वो सोचदी सी बई काबली वाला बच्चे फड़ के लै जांदा है बोरी दे विच, ते इहदी बोरी विचों 2-4 जवाक निकल सकते हैं। इस कारण वो डर के अंदर भज गई। काबली वाले ने मुस्करा के मैनू सलाम की। मैं तो कुछ सौदा खरीदिया। फिर वो पुछण लगा, बाबू साहब तुहाडी बच्ची कित्थे है? मैं मिनी दा डर कढ़ण खातर मिनी नूं आवाज़ दे के बुलाया। काबली वाला बोरी विचों बादाम किसमिस कढ़ के मिनी नूं देण लगा, पर मिनी ने कुछ भी नहीं लिया। डर नाल वो मेरियां लत्तां नाल चिंबड़ गई। काबली वाले नाल मिनी दी पहली जान पछाण इस तरह हुई। कुछ दिन बाद मैं किसी जरूरी काम करके बाहर जा रहा सी कि देखदा हाँ कि मिनी काबली वाले नाल पटाक गल्लां मार रही है। उहदे नाल घुल मिल गई अते काबली वाला मुस्कुराउंदा होया सुन रहा है। मिनी दी झोली बदामां अते किसमिसां नाल भरी हुई है। मैं काबली वाले नूं एक अठियानी दिंदे होए कहा, इस नूं ऐ सब कुछ क्यों दिता? इसनूं ये सब कुछ क्यों दिता? अगों तो ना देना। ऐना कह के मैं चला गया। कुछ देर तक काबली वाला मिनी नाल गल्लां करता रहा। जांदियां होया वह अठियानी वो मिनी दी झोली विच सुट गया। जदों मैं घर वापस आया तां देखिया मिनी दी मां उसनूं काबली वाले तो अठियानी लैण करके डांट रही सी। काबली वाला हर रोज़ आउंदा। उसने किसमिस बादाम दे के मिनी दे छोटे जिहे दिल ते कब्जा कर लिया सी। दोवें देर तक गल्लां करदे अते जोर जोर दी हसदे। रहमत, काबली वाले दा नाम है रहमत काबली वाले नूं देखदियां ही मेरी बच्ची हसदी होई पुछदी, काबली वाले, ओ काबली वाले, तेरी बोरी विच की है? रहमत हसदा होया कहंदा, हाथी। फिर मिनी नूं पुछदा, तू सोहरे कदों जावेंगी? उल्टा मिनी रहमत नूं पुछदी, तू सोहरे कदों जावेंगा? रहमत अपना मुक्का घुमा के कहंदा, मैं सोहरे नूं मारांगा। उस दी गल ते मिनी बहुत हसदी। हर साल सर्दियां दे अंत विच काबली वाले अपने देश चलिया जांदा। जाण तो पहला वो सब लोकां ते पैसे उगराउण ते लग्या रहिंदा, क्योंकि उन्हें जाना सी ते सारे लोकां तो पैसे इकट्ठे करके वो अपने देश जांदा सीगा अपने बच्चों कोल। उसने कर जाना, फिर भी वह दिन विच एक बार मिनी नूं जरूर मिलन आउंदा।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਦੋ ਸਿਪਾਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਕੁੜਤੇ ਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦਾਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਛੁਰਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਕੁਝ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਬਈ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਾਦਰ ਲਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰੇ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਹਿਮਤ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਤਾ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੁੜਤਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਨੇ ਨੂੰ ਕਾਬਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਮਿੰਨੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪਲ ਭਰ ਲਈ ਖਿੜ ਗਿਆ। ਮਿੰਨੀ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਸਹੁਰੇ ਜਾਵੇਂਗਾ? ਰਹਿਮਤ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੁੱਕਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਕਾਬਲੀ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿੰਨੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮਿੰਨੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਾਬਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਿੰਨੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਮਿੰਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤੀ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਬਲੀ ਵਾਲਾ ਮਿੰਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਮਿੰਨੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮਿੰਨੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਲੋਕ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਿੰਨੀ ਦਾ ਬਾਪੂ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਹਿਮਤ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਸਲਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਬੋਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂ ਰਹਿਮਤ, ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਕੱਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟਿਆ ਹਾਂ। ਰਹਿਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਈ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਛੁੱਟਿਆ ਔਰ ਛੁੱਟਦਾ ਹੀ ਪਈਆ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਇਆ ਮਿੰਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਆਈ। ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਰੁਕ ਕੇ ਕੁਝ ਝਿਜਕਦਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਿਆ, ਕੀ ਮੈਂ ਜਰਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਮਿੰਨੀ ਹੁਣ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਾਬਲੀ ਵਾਲੇ ਪੁਕਾਰਦੀ ਭੱਜੀ ਆਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਸੇ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਰਹਿਮਤ, ਅੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਉਹ ਕੁਝ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਵਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ। ਐਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਵਾ ਬੱਚੀ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਸਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਬੂ ਸਾਹਿਬ, ਪੈਸੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਰੁਕ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਵਰਗੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਮੇਵਾ ਲਿਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਟੁਕੜੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਛਾਪ ਹੈ।
ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕਲ ਖਿਲਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰਹਿਮਤ ਹਰ ਸਾਲ ਕਲਕੱਤੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿੰਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾਈ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਜੀ ਮਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਕਾਬਲੀ ਵਾਲਾ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਈ ਇੰਨੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕੁੜੀ। ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਚਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿੰਨੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਈ ਸਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਬਲੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਚੱਲੀ ਸੱਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿੰਨੀ ਹੁਣ ਸੱਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਸੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿੰਨੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੌਕਾ ਭਰ ਕੇ ਰਹਿਮਤ ਪੁੰਜੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਘੜੀ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਮਿੰਨੀ ਜੇਡੀ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਮਿੰਨੀ ਜੇਡੀ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਰਹਿਮਤ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਜਾ। ਇਹ ਸੀ ਕਾਬਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਮਿੰਨੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਅੱਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ। ਮਿੰਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ 70 ਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮਿੰਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 5 ਸਾਲ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਰਹਿਮਤ ਨੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਲਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ, ਕੱਪੜੇ, ਈੜੀ ਹੈ ਮੇਵਿਆਂ ਦੀ ਬੋਰੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਮੇਵਿਆਂ ਦੀ ਬੋਰੀ। ਰਹਿਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਮੇਵਿਆਂ ਦੀ ਬੋਰੀ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਬਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਘਰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ? ਪੈਸੇ ਉਗਰਾਉਣ ਲਈ। ਕਾਬਲੀ ਵਾਲਾ ਘਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਗਰਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਕਾਬਲੀ ਵਾਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲੇਖਕ ਦੇ ਘਰੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੇਖਕ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਲੇਖਕ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਔਰ ਲੇਖਕ ਹਿਸਾਬ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਲਾ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਕਿਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿੰਨੀ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਖੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਰਹਿਮਤ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਖੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1, ਕਾਬਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਰਹਿਮਤ। ਕਾਬਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹਿਮਤ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ਮਿੰਨੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿੰਨੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਬਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਾਬਲੀ ਵਾਲਾ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਬੋਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 2-4 ਬੱਚੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਮਿੰਨੀ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਾਂਟ ਰਹੀ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਿੰਨੀ ਨੇ ਕਾਬਲੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅਠਿਆਨੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਾਬਲੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅਠਿਆਨੀ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਛਾਪ ਸੀ? ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਬਲੀ ਵਾਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਛਾਪ ਸੀ। ਕਾਲਖ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5, ਰਹਿਮਤ ਭੁੰਜੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠ ਗਿਆ?
ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਿੰਨੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਮਿੰਨੀ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਗਏ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਬੋਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2-4 ਬੱਚੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ਕਾਬਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕਾਬਲੀ ਵਾਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਲਕੱਤੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ, ਬਦਾਮ, ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼, ਅੰਗੂਰ ਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਾਬਲੀ ਵਾਲਾ ਮਿੰਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਾਬਲੀ ਵਾਲਾ ਮਿੰਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਰਗੀ ਹੀ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਮਿੰਨੀ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਮੇਵਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੱਸ ਖੇਡ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਮਿੰਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਹਿਮਤ ਨੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ? ਮਿੰਨੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਰਹਿਮਤ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿੰਨੀ ਵਰਗੀ ਨਿੱਕੀ ਧੀ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਾਬਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪਾਠ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਬਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲੇਖਕ ਕਾਬਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਜਾ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ। ਹੁਣ ਹੈ ਵਾਕ ਵਰਤੋ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਚਾਨਕ। ਅਚਾਨਕ ਮਾਨਾ ਅਚਨਚੇਤ, ਇੱਕਦਮ। ਅਚਾਨਕ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕਦਮ, ਬਿਨਾਂ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ, ਇੱਕਦਮ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਝਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸ਼ੇਰ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਧੀਮੀ, ਹੌਲੀ, ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ, ਹੌਲੀ। ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਰਾ ਧੀਮੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਲਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਧੀਮੀ, ਘੱਟ ਚਾਲ, ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ। ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦੇ ਅੰਤ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਝਿਜਕ, ਹਿਚਕਚਾਹਟ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਪੁਸ਼ਾਕ, ਪਹਿਰਾਵਾ। ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਖਦੇ ਨੇ ਖਿੜਕੀ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖਿੜਕੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਿੰਡੋ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਣ ਪਛਾਣ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਚੈ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਤੀਜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਟੁਕੜਾ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਖੰਡ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੀਸ। ਪੀਸ ਨੂੰ ਟੁਕੜਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਵਾਂ ਚਿਹਰਾ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫੇਸ। ਹੁਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋ। ਸੋਧ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜ਼ ਆਵੇਗਾ ਜੈ ਦੀ ਥਾਂ, ਮਤਲਬ ਜੈ ਥੱਲੇ ਬਿੰਦੀ, ਜ਼, ਜ਼ਰੂਰੀ। ਸੋਹਰਾ, ਘਨੌੜਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਹੈ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਆਵੇਗੀ, ਸਹੁਰਾ। ਮਿਲਣ ਤੇ ਲੱਲੇ ਥੱਲੇ ਬਿੰਦੀ, ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਚਿਹਰਾ, ਚੈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੈ ਉੱਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਿਹਰਾ। ਕੁਝ ਔਰ ਜੱਜੇ ਥਾਂ ਝੱਜਾ ਆਵੇਗਾ, ਕੁਝ। ਸੌਦਾ, ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੌਦਾ, ਸੌਦਾ। ਘਨੌੜਾ ਆਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰ ਰਾਜਸਥਾਨ
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ YouTube ਚੈਨਲ ਜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।